सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 9वीं की पाठ पुस्तक पंजाबी विरसा विचों लोक कहानियां विचों परी कथा अनारा शहजादी का दूसरा भाग करन जा रहे हैं। पहले भाग विच आपां जानिया कि किस तरह एक राजे दे 7 पुत्र सन। उन्हां 7 दा विआह 7 राजकुमारियां जो सकियां भैणां होण उन्हां नाल करना चाहुंदे सन। क्यों करना चाहुंदे सन? क्योंकि उन्हां विच प्यार मुहब्बत सदा कायम रहे। तो छोटा जिहड़ा राजकुमार हुंदा है फिर वो विआह तो मना करता है कि मैं हजे छोटा हाँ तो अपनी मनपसंद की राजकुमारी नाल विआह करावांगा। तो फिर उहदे वड्डे 6 भरा विआहे जांदे हन। उन्हां नाल विआह के वो राजकुमारियां जदों घर आउंदियां हन तां छोटे राजकुमार की सुंदरता वेख के उन्हां दे मन च लालसा पैदा हुंदी है कि वो अपनी छोटी भैन का विआह भी इस नाल ही कराउणगियां। ते उसनूं खुश करन लई तरह तरह के पकवान बना के उसके अगे परोसदियां हन। परंतु छोटा राजकुमार जो खुश नहीं हुंदा तो फिर उसनूं ताना मारदियां हन कि तू की अनारा शहजादी ब्याह के लियावेगा। फिर वो किस तरह अनारा शहजादी नाल मिलता है, एक साधु तो आशीर्वाद के रूप में खिदो लैंदा है। फिर वो पेड़ के कोल जाके रुकती है, उस तो वड्डा सारा अनार तोड़ता है। जो तोड़ के वो साधु को लैके आउंदा है तो साधु उसनूं चुकन्ना भी करता है कि इसनूं रस्ते विच नहीं खोलना, नहीं तो इसकी सुंदरता तेथों झल्ली नहीं जानी, बर्दाश्त नहीं होनी। जदों वो अनार लैके चलता है तो रस्ते विच उसके मन में शंका पैदा हो जाती है कि इस विचों की अनारा शहजादी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। जे ना निकली तो मेरियां भाबियां तो मैनूं ताने मारनगियां। तो फिर वो अनार चीरदा है, उही गल हुंदी है साधु की। तो उस विचों अनारा शहजादी छम छम करदी प्रगट हुंदी है तो उसकी सुंदरता उस तो चली नहीं जाती, वो बेहोश हो जाता है। तो फिर किस तरह एक चलाक चिवरी मिलती है, आओ अगे कहानी आपां पढ़ते हाँ। शहजादे ने माली हथ राजे नूं सुनेहा भेजा कि वो शहजादी अनारा नूं लैके आया है। दोहां नूं वाजियां गाजियां नाल महलां विच लिजाया गया। जद उस दियां भाबियां ने शहजादी दा घुंड चक के वेख्या तां सधारण शक्ल सूरत वेख के घुसर मुसर करन लगियां। पर राजे ने अपनियां नूहां नूं समझा बुझा के चुप करा दिता। कुछ दिनां बाद बाग दे खूह विच एक खूबसूरत फुल उग पिया। जो भी फुल वेख के अपना हथ वधा के तोड़न दा यतन करदा फुल नीवा हो जाता। हुण शहजादे ने माली दे हथ सुनेहा भेजा कि वो शहजादी नूं ले आया। जदों उसनूं वाजियां गाजियां नाल महल विच लिजाया गया तां शहजादी दा जदों घुंड चक्या तो उस दियां भाबियां हौली हौली गल्लां करन लगियां, घुसर मुसर करन लगियां कि ते उहदे राजे ने समझा बुझा के उन्हां नूं चुप करा दिता। ते कुछ दिन बाद उस बाग विच एक फुल उगाया, बहुत ही सोहना। जो भी कोई हथ वधावे उसनूं तोड़न लई तां ओह की हो जाए, नीवा हो जाए। पूरे इलाके विच फुल की चर्चा हो गई। किसे दे भी हथ विच फुल ना लग्या। चिवरी दे कन्नी जद ये गल पई तां बड़ी चलाकी नाल बीमारी का बहाना बना के वो मंजी ते लेट गई। सब खाना पीना छड्ड दिता, इक्को ही रट फड़ी, सूल मरनियां, सूल मरनियां, सूल दर्द नाल मरदियां। शहजादे ने पूछा कि तेरा सूल किवें मट्ठा पवेगा। चिवरी ने आख्या कि जे खूह वाला लाल फुल तोड़ के मेरे मत्थे ते मले तां मैं ठीक हो सकदी हाँ। फिर जदों चिवरी नूं ये गल पता लगी खूह विच सुंदर फुल दी तां उसने किहड़े बहाने बनाउण लगी, किहड़ी चलाकी करन लगी, सूल मरनी है भी मैं तां दर्द नाल मर रही हैं। तां राजकुमार ने जदों उहनूं पुछया भी तेरा दर्द किवें ठीक होएगा। फिर उसनूं की कहंदी है कि जेड़ा उस खूह विच फुल है वो तोड़ के लिया के मल के मेरे मत्थे ते मलेगा तद मैं ठीक होवांगी। जद राजकुमार ने खूह विच फुल वेख्या तो उसकी सुंदरता वेख के अचंभित हो गया। अचंभित हो जाना, हैरान हो जाना। जद लोग हथ वधाउंदे तां फुल नीवा हो जाता, पर जद राजकुमार ने हथ वधाया तां उच्चा हो गया। राजकुमार ने फुल तोड़िया ते महलां विच ले आया। चिवरी खुश सी कि हुण मेरी ठगी नूं कोई नहीं फड़ सकदा।
ਠੱਗੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਰੀਕ ਪੀ ਕੇ ਝਿਵਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਿਵਰੀ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦੇਣਾ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਲੇਪ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੇਪ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਝਿਵਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲੇਪ ਤੋਂ ਕੁਲਫੇ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਸੂਲ ਮਰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਸੂਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ। ਝਿਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਕੁਲਫੇ ਦਾ ਸਾਗ ਲਿਆ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸੂਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਝਿਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਗ ਰਿੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੜਾਈ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੁੰਨੀਏ ਝਿਵਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਕੁਲਫੇ ਦਾ ਸਾਗ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੂਲ ਮਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਲਫੇ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਝਿਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੁੰਨੀਏ ਝਿਵਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਝਿਵਰੀ ਨੇ ਕੜਾਈ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਝਿਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਫਿਰ ਝਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੋਟਿਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੁੰਨੀਏ ਝਿਵਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝਿਵਰੀ ਨੇ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਐਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਝੂਮਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਘੋਟਿਆ, ਰਿੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੁੜਕ ਬੁੜਕ ਕੁੰਨੀਏ ਝਿਵਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਗ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਉੱਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਰ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਨਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਝਿਵਰੀ ਫਿਰ ਸੂਲ ਮਰਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਝਿਵਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪੁਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਉੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਟਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਗ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਈ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਮੂਲ
ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਝਿਵਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਵਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਫੌਰਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਬਾਗ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨਾਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹ ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਅਨਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਨਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਦ ਅਨਾਰ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਰੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੀਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਮਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਰੀ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨਾਰ ਚੀਰਿਆ ਤਾਂ ਸੂਹੇ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਨਾਰਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਅਨਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਾਰ ਚੀਰਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬੱਚਿਓ? ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ, ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ? ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਨਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁਮਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਣ ਦੀ
रीझ जागना ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਨਾਰ ਚੀਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੂ ਬਹੂ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਚੀਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੂ ਬਹੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਨ ਲੱਗੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਖ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਨੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਝਿਵਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਝਿਵਰੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਅੰਤ ਅਨਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗਿਆ। ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਝਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਅਨਾਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਨਾਰਾ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬੁਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਨਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ।